जनाब मैं खुश आमदीद और जियान कहने अपनी प्रोग्राम दी गल्लां दे विच अर्ज़ बीना फारूक तेरी खिदमत दे विच हाजिर और बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है जी FM 95 पंजाब रंग और रंग जिंदगी दे और जो इंसान अपनी जिंदगी दे विच रंग भर लेंदा है तो जिंदगी जिस तरह मैं अर्ज़ की है कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है और कुछ लोग होंगे ने कि जेडे इंसान अल्लाह पाक ने चुने ही रंग भरने वास्ते होंगे ने किसी भी शोबे के इंसान होन कोई भी इंसान होवे यकीन जानो कि जदों तक उन्हां दा वजूद ना होवे उस जगह दे उत्ते ते क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस तरह तुहानूं चुनिया अपनी जगह दे उत्ते जिस तरह मैनूं अज इनकसार बंदी नूं एक गुनाहगार बंदी नूं चुनिया है कि मैं इत्थे आण के बैठा और इस तरह ही बहुत अल्लाह के मोतबर बंदे बहुत ही अल्लाह के प्यारे ब्लैस्ड जिहड़े इंसान होंदे ने अल्लाह पाक उन्होंने चुन लेंदा है और सेहत के मामले दे विच जदों इंसान चुनिया जाता है ना उस वक्त उसकी जिंदगी होर ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और जो सेहत के मामला आ जाए और जिंदगी के मामला आ जाए तो मेरा ख्याल है कि उठ के सल्यूट करना चाहिए वो डॉक्टर स्टाफ हो डॉक्टर होवे या पैरामेडिकल स्टाफ होवे नर्सिस होन या कोई भी अमला होवे हॉस्पिटल तो रिलेटेड कोई भी अमला होवे डेफिनेटली अल्लाह पाक ने उन्होंने मसीहा बना के साढ़े वास्ते भेजा होंदा है तुहानूं पता है अज 12 मई 2022 और अज इंटरनेशनल नर्स डे वे और जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के उत्ते मनाया जा रहा है और डॉक्टर दे नाल कदम मिला के मरीज़ां दे इलाज मुआलजे दे विच अपनी खिदमात और उन्हां दी पेश करना अपनी निगरानी दे विच उन्हां दा बहुत ज़्यादा एहसास करना और एक बहुत अहम रोल नर्सिस का भी होंदा है और अज तुहानूं पता है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे वे और दो बहुत ही प्यारी बहुत ही मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमा ने मैं सर कह के गल करांगी सर अदील साहब तशरीफ़ फरमा ने अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम और मैम सोहा मौजूद ने और एक बहुत ही हॉस्पिटल छोटा है बड़ा है कोई भी है बट हॉस्पिटल होंदा है अस्सलाम वालेकुम सोहा जी वालेकुम सलाम कैसे आप मैं सोनी खूबसूरत चैन आ गया हाँ जी चैन ही आना चाहिए अच्छा जी जिस तरह कि मैं अर्ज़ की है कि अजकल जिस तरह पिछले दिनों करोना और इस तरह कोई ना कोई वबाई अमराज और कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई परेशानी इंसान हो जाती कोई ना कोई ऐसी एमरजेंसी हो जाती है कि वार्ड भरे होंगे ने सहूलियात की कमी होंगी है बट ये जो सफ़ेद कपड़ियां दे विच मलबूस जिहड़ा पाकीज़गी और अमन की अलामत ने ये वो स्टाफ है वो इंसान होंगे ने कि मेरा ख्याल है कि डॉक्टर बाद में तशरीफ़ लियाते हैं सब तो पहले नर्सिस जिहड़े ने वो आन के टेक केयर करते हैं वेखते हैं साड़ियाँ कौड़ियाँ कसैलियाँ गल्लां क्योंकि उस वक्त असी अपने हवास दे विच नहीं हुंदे असी उस वक्त अपने सेंसिस दे विच नहीं हुंदे साडे प्यारे जिहड़े ने वो बहुत तकलीफ दे विच हुंदे ने साडा दिल करदा हुंदा है कि सारी दुनिया छड्ड के ते सिर्फ साडे होके रह जाण और यकीन जानो कि साडे होके रहिंदे ने बट असी इन्हां दे उन्ना ताउन नहीं करते जिन्ना सानू करना चाहिए जनाब जिस मैं अर्ज़ की है कि अज तशरीफ़ फरमा ने तुसी अपना तारुफ आप करवाओ जी क्योंकि मैं अगर करवाया तो बहुत थोड़ा तारुफ हो जाएगा जी अदील जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अदील पास्कल खोखर है मैं बेसिकली एक नर्सिंग के शोबा से वाबस्ता हूँ 2009 में अपनी मैं बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करके गुजरांवाला से मैं कराची के लिए चला गया कराची में मैंने नर्सिंग के शोबे को ज्वाइन किया फिर उसको कंप्लीट किया 2009 से लेके 12 तक 2009 से लेके 12 तक मैंने अपने नर्सिंग के शोबे को कंप्लीट किया फिर फर्दर मैं प्रैक्टिकल के लिए एक्सपोजर के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर मैंने अपने नर्सिंग के शोबा में खिदमात सर अंजाम दी पंजाबी आंदी हाँ जी जी बिल्कुल आंदी है ओके चाय पीनी है सुने चाय पीनी मैं हैरान हो गई देखनी मैं क्यों है मैं तो कच्ची ते बच्चा जरा सबक याद करदा पे जी सोहा अदब दे नाल सलूट पेश करनी है तुहानूं दोवां नूं क्योंकि अज नर्सिस आलमी नर्सिस डे वे और जिहड़ी तुसीं खिदमात सारे अंजाम दिंदे हो मैं एक डॉक्टर दी बेटी हाँ और मैनूं पता है कि एक डॉक्टर दे और जिहड़े नर्सिस दा की फ्राइज हुंदे ने और की काम करदे ने पहले अपना तारुफ करवाओ जी शुक्रिया ताड़ा बहुत बहुत मेरा नाम सोहा मिशल है मैं राजपुताना हैदराबाद तो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करके लाहौर वापस आई अपने पंजाब से ए हथम की कर दे बेटा यकीन जाना है बच्चा ठंडा हो रहा है अच्छा जी उस तो बाद मैं नेशनल हॉस्पिटल से 6 महीने काम किया मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बावजूद मैं अपने घर थोड़े दिन स्टे किया अपनी रिलैक्सेशन की उस तो बाद
मैं एवर केयर हॉस्पिटल च अपनी जॉब सार अंजाम देन दी हाँ। एवर केयर हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। आज नर्सिंग डे मनाया जा रहा है ते आरजे रुबीना नू मैं बहुत बहुत दिल दी अथाह गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करनी हाँ जिन्हां ने सानू इत्थे बुलाया ताकि असी नर्सिंग डे मना सकिए। अच्छा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी तुसीं तशरीफ ले आए हो। और अज वाकई जिन्ने साडे लिसनर्स ने, जिन्ने साडे प्यार करने वाले ने, जिन्ने साडी मेरी फैमिली FM 95 पंजाब रंग दी फैमिली है, उन्हां दा हिस्सा ने। अज स्पैशली मैनू कोई कॉल करनी है, बिना कख भी नहीं है, कोई मेरी तारीफ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि माशाल्लाह हमेशा तुसी करते हो और अल्लाह ताला मैनू तुहाडी तारीफां ते पूरा उतरन दी तौफीक देवे। अज खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करना है नर्सिंग स्टाफ नू, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के नर्सिंग स्टाफ नू। जिस तरह मैं अर्ज़ की है कि ये वो इंसान ने कि जेड़े अपने सकियां तो ज़्यादा सब तो पहले करीब होंदे ने। वो कम मैं नहीं सर अंजाम दे सकती। बाज़ वक़्त मेरा पेशेंट, मेरा कोई अपना, यकीन जानो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे ने कि मेरे अपने कोई ऐसी कंडीशन दे विच, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा कदी वक्त ना आवे, ऐसी बुरी हालत दे विच हुंदे ने कि मैनू थोड़ी कराहत महसूस होएगी, बट अल्लाह पाक दे सफ़ेद कपड़े अमन दी जिस तरह मैं क्या अलामत ने। ये वो अल्लाह दे ब्लैस्ड इंसान ने कि जेड़े सारियां चीज़ां त्याग करके, सारियां चीज़ां पीछे रख के और सब तो पहले आंदे ने इंसानियत की खिदमत करने वास्ते। सब तो पहले मैं पूछांगी कि कितों इंस्पायर होए? अदिल तुसी मैनू दसो किस तरह तुहाडा दिल कीता कि मैं सिर्फ ऐसे ही शोबे दे विच आवां और मैनू इस शोबा ज्वाइन करना चाहिए? क्यों? होर भी ते बड़े शोबाजात सन ना। जी बिल्कुल, तुसां ठीक किया है। मैं अपनी फैमिली ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਫਰਦ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਥਾਨੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਰਸ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2008 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਆਪਣੇ FSC ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਥਾਨੀਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਨਰਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਅਗਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 99% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸੇਫ ਹੈਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਖਰ महसूस करना कि मैं इस शोबे दे विच इंसानियत दी खिदमत कर रहा, मैं लोगों दी हेल्प कर रहा। मैं इत्थे इस टाइम वेखना कि लाहौर दे विच एवर केयर अस्पताल दे विच मैं एज अ इंचार्ज, नर्सिंग इंचार्ज, मैं हेड नर्स, असिस्टेंट हेड नर्स दे तौर ते मैं काम कर रहा। जिदों मैं अपनी बेसिक चीज़ तो हट के, अपने मैं एम्स तो, वैल्यूज़ तो, नर्सिंग स्टैंडर्ड्स तो हट के ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਤੁਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਂ ਉਂਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 99% ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਨਰਸ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਜੇ ਰੋਬੀਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ कुछ कर्ज अदा कर सके, क्योंकि जिंदगी के बहुत ज़्यादा साडे असी मकरूज हाँ इन्होंने लोगों के ना, इन्होंने हस्तियां दे, इन्होंने फरिश्तियां दे असी मकरूज हाँ। जिस मैं अर्ज़ की थी कि डॉक्टर दे कोल जान तो पहले सब तो पहले यह स्टाफ जो है
ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੜਵੀਆਂ ਕਸਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾ ਕਿਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। मैं अपने अच्छा उर्दू बोलना चाह रहे हो, बोलो। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है ना जी। क्योंकि मेरे से बड़ी जो सिस्टर है वो गंगा राम में काम कर रही है, मुझे बहुत उसको देख के मुझे खुशी होती थी कि ये लोगों की खिदमत कर रही है। वाइट यूनिफॉर्म पहनती थी। भले मैं डॉक्टर नहीं बन सकी पर मैं एक स्टाफ नर्स बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती थी और आज मैं वो कर रही हूँ। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि स्टाफ नर्सिस के साथ आप सारा का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जाते ही पहला जो आपका होता है वो अटेंड करने वाली स्टाफ नर्स होती है। डेफिनेटली। तो इसलिए आप सारे स्टाफ नर्सिस के साथ अच्छा बर्ताव करें ताकि वो अगला जो आपका होता है वो सारा काम स्टाफ नर्सिस ने करना होता है। इसलिए बिल्कुल मैं अच्छा समझती हूँ कि मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल इस गुफ्तगू ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ और मेहमानों ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ जनाब इस वास्ते कि मेहमान बड़े प्यारे आए ने और कोई चाह शाह का भी इंतज़ाम करिए और कुछ अपनी मोहब्बत अपने प्यार का भी मजीद इजहार करिए। पहले मैं वेख ला सच्ची यकीन जानो हाथ गर्म हो गए हाथ गर्म हो गए। अच्छा जिस वक्त सुबह गल कर रहे सन ऐसे ऐसा कर रहे सन मैं नहीं अब नहीं आप कर रहे, हम बिल्कुल नहीं कर रहे ना और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। बिल्कुल मजीद गलबात करेंगे। अच्छा जी मैं पहले मैं कहने लगी सा कि मैं आप इस चीज़ से गल करा बट अगर ताड़े मुँह में सुनांगी क्यों मनाया जाता है नर्सिंग डे? ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਹੀ 12 ਮਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਰਸਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਇਆਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਕੋਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ थीम है, एक साडा फोकस है कि तुसा इस साल इस चीज़ दे उत्ते फोकस रखना है और अमन ना मनाना और सानू मन्निया जाए कि असी भी हैं। ये बेसिकली एक ICN ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟਡ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦੀਲ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ठीक है ना। और देखो अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत दे दी। तुसी हले हुन फरमाया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी और मेरा ख्याल है कि कोई डॉक्टर अपने स्टाफ नर्स तो बगैर थे नामुकम्मल है ना, वो हॉस्पिटल ही नामुकम्मल है। अच्छा मैं सुहा तुहाडे एक सवाल करना चाह रही हाँ समेत मेरे डेफिनेटली जो मैंने प्रॉब्लम होंदी है, जो मैं अपने किसी प्यारे नूं तड़पदियां वेखनी हाँ तो असी बहुत बदतमीजी कर जाने, मिसबिहेव कर जाने। उस वक्त की महसूस करते और की कहना चाहोगे तुसी की होना चाहिए? उस टाइम तो हम यही फील कर रहे होते हैं कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर इधर लेटा हो तो हम कैसा फील करेंगे, पर कुछ लोग ऐसा बर्ताव कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि मतलब ये लोग पेन में हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी ड्यूटी पे होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये लोग इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट्स भी हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, पर हम लोग ये सोचते हैं कि उस टाइम पे
क्योंकि ये इनका फैमिली मेम्बर है, तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि चले कूल डाउन हो जाए, आप भी कूल डाउन हो जाए, पर हम उनकी बात आराम से सुनते हैं। इसलिए हम उनको भी अच्छे से उनके साथ भी बर्ताव करते हैं और अपना भी ख्याल रखते हैं, ताकि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੜਪ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿ ਅਦੀਲ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਇਜ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਸਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਇੰਡਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਨਰਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਮ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਆ, करती क्यों नहीं पई, ये क्यों नहीं करती पई, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम समझते क्यों हो अपने आप को। खुदारा मैं उस वक्त कहनी होनी हाँ कि वेखो मैं भी तुहाडी लाइन दे विच बैठी हाँ, मैं भी एक हॉस्पिटल दे विच आई हाँ, मैं खुद बीमार हाँ या मेरा कोई प्यारा बीमार है, इस वक्त जिंदगी मौत मेरे अल्लाह दे हाथ दे विच बेहतर खिदमत सारे अंजाम दे रहे ने। यह की तरीका है तुहाडा? और मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया दिल और सोहा जी कि यकीन जानो कि तुहाडा इस कदर खूबसूरत रवैया हुंदा है कि मैं उस वक्त तुहानूं दुआ दे के निकलनी हाँ। मैं तुहाडी गल नहीं करदी, मैं ओवरऑल गल करनी है पई कि मैं उस वक्त दुआ देनी है कि अल्लाह पाक ने इन्हां इंसानां नूं वाकई सही चुनिया है। अच्छा अदील की मसलन तुसी सोच जिहड़ी है तुहाडे दिल दे विच की सी कि की क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नर्स दे विच? अच्छा वो तो पहले माजर चाहनी है क्योंकि फिर SMS मेरे कमेंट गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, सोहा और अदील तक को पूछनी है की क्वालिटीज़ होनी चाहिए ने इस मुश्किल वक्त एमरजेंसी दे विच एक नर्स वास्ते की ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਰਸਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਗੋਲ। क्या ਉਹ बात है। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਗੋਲਸ ਅਸੀਂ 6 ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ 7 ਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ FSC ਬੇਸ ਤੇ। FSC ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 55% ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਿਕ BSc ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਤੱਕ ਸਭ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2022 ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਨਰਸਿੰਗ, ਮੈਂ कहना कि हर नर्स अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। चलो ठीक है जी, एक छोटा जिहा वक्फा लेने आ और मेरे सामने मेरा शहजादा बैठा सी और मैं पहले इशारे कीते ने, मेरी नहीं पहुंच सके इशारे, फिर मैं इस तरह किया, फिर नहीं पहुंचा, फिर मैं जनाब मोबाइल लिया और मैं खाली चंद कदम ते फासले दे यानी मैं हाथ फड़ के शराज में मैं पढ़ सकनी है, छू सकनी है अपने बच्चे नू। फिर मैं की कीता है कि मैं मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ एकदम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾਣੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾਣੇ ਅੱਜ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। बेसिकली नर्सिंग एक ऐसा नोबल प्रोफैशनल है जिसकी बुनियाद ही केयर ते रखी गई है, क्योंकि ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੰਗ, ਨਾ ਨਸਲ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ तमाम ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਬਸ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਚੇ ਰੂਬੀਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲकुल, आज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਚੁਨੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਫਾਦਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਨਜ਼ੀਰ ਮਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ रोशनी बांट दो ज़माने में, रोशनी बांट दो ज़माने में, इससे पहले के रात हो जाए। क्या बात है। यकीन जानो दिल कोशिश करनी है रोशनी वंडन दी, कोशिश करनी है ईमानदारी दे नाल
ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, थैंक यू सो मच, ਜਜ਼ਾਕल्ला खैर। और मेरा ख्याल है कि सोहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਅਦੀ। बस आखिरी दो अल्फाज कहना जी। चाहना, नर्सेज मे नॉट बी एंजल बट दे आर द बेस्ट नेक्स्ट थिंग। क्या बात है। अगेन तमाम नर्सेज को नर्सेज का आलमी दिन मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बड़ी जी मेहरबानी सोहा। आपका थैंक यू। और मैं सबको सब नर्सिस स्टाफ को आज के दिन उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। हैप्पी नर्सिस डे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਐਵਰਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਕੇਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਨੂਨ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਤਾਂ मेरे लिए जवाब। अच्छा थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਖੌਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? डर रहा ही नहीं, पता ही नहीं लगा। बालल जी हैप्पी नर्सिंग डे। पाकिस्तान और पाकिस्तान तो बाहर पूरे इस इदारे दे फरिश्तियां नूं अल्लाह दे ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਲੈਸਡ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਸੀਹਾ ਨੇ अल्लाह दे, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और जिन्ना भी हॉस्पिटल ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, मैं सब ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਸਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੱਚੋ, ਜਜ਼ਾਕल्ला खैर। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾह ਤਾਲਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੀਨਾ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਨਾ ਦੌੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। थैंक यू।